So students, already in the last lecture, we have initiated the discussion regarding the Carnot cycle and its efficiency. And almost whatever the general introduction regarding the Carnot cycle that we have covered in the last lecture. And we have seen in the introduction, this cycle was particularly devised by Sadi Carnot in the 1824. And this cycle represents the operation of the idealized heat engine. This cycle represents the operation of the idealized heat engine. So it contains engine as well as hot reservoir, which is placed at temperature T2, that is at higher temperature, and there is one cold reservoir which is placed at the temperature T1, that is lower temperature. So again, this heat engine, it is ideal one, which contains 1 mole of the ideal gas, which is filled in the ideal cylinder. And this ideal cylinder is also fitted with the wetless and the frictionless piston. Just like generally there is one cylinder, the cylinder contains wetless and the frictionless piston. So means this piston is also considered as a ideal, and this cylinder is filled with 1 mole of the ideal gas. So this is the, or these are the components of the Carnot engine. तर ते इंजिनचा जो मधला भाग आहे तर ते हे कंपोनंट आहे. ठीक आहे. तर बेसिकली मग इथं काय होतं बघा, इंजिन रिसीव्स heat Q2 from the hot reservoir. So here Q2 is positive because it is given to the system. So engine is here our system. The heat is absorbed by the system and त्याच्यामुळे plus Q2 म्हटलेलं आहे. आणि heat hot reservoir कडून heat घेतं engine, and engine do some works, that is W, and engine rejects the remaining amount of the heat, that is minus Q1. ठीक आहे. And this heat will be rejected to the cold reservoir. तर म्हणजेच काय की इंजिन काही प्रमाणात हिट घेतं, काही वर्क करतं आणि त्याच्यानंतर ते जे हिट आहे, राहिलेली जी शिल्लक हिट आहे, तर ती परत काय करतं की रिजेक्ट करतं. सो अगेन वी नो दॅट वॉट एव्हर द कार्नॉट सायकल devised by the Sadi Carnot contains four processes, and all the four processes are reversible one, or contains 4 steps, and these 4 steps are reversible one. ठीक आहे. तर 4 स्टेप्स आहेत आणि त्या 4 स्टेप्स काय आहेत की रिव्हर्सिबल म्हणजे काय की वी कॅन कॅरी बॅक इच अँड एव्हरी स्टेप. प्रत्येक स्टेप आपण रिव्हर्स करू शकतो, त्याच्यामुळे त्याला काय म्हटलं की रिव्हर्सिबल असं म्हटलं. देर आर 4 रिव्हर्सिबल स्टेप्स इन्व्हॉल्व इन द सादी कार्नॉट्स हिट इंजिन, विच इज हायपोथेटिकल. नंतर हायपोथेटिकल हिट इंजिन आहे, त्याच्यामध्ये काय की 4 प्रोसेस आहेत. 4 प्रोसेस मध्ये पहिली प्रोसेस कुठली, तर ते असेल आयसोथर्मल एक्सपान्शन, देन ॲडियाबॅटिक एक्सपान्शन, then isothermal compression and the adiabatic compression. So these are the 4 processes, and these 4 processes are indicated by these 4 diagrams, so that I have shown here. And again with the help of this graph, तर या ग्राफ न पण आपल्याला हे 4 प्रोसेस जे आहेत ते दाखवता येतात. तर याच्याविषयी पण डिस्कशन आपण ऑलरेडी लास्ट लेक्चरला कव्हर केलेले आहे. ओके, सो दिस इज द डायग्राम वी शुड हॅव टू यूज फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन्स. जे काही मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन इंटरप्रिट करायचे आपल्याला, तर त्यासाठी जे आपल्याला डायग्राम वापरायचे, तर ती हे डायग्राम असणार आहे. सो विल स्टार्ट आवर डिस्कशन फ्रॉम द पॉइंट ए. सो मीन्स इनिशियली द कंडिशन ऑफ द इंजिन इज ॲट द पॉइंट ए. Then first step will be along the path AB. So this is the path AB. So along the path AB there is isothermal expansion. Then along the path BC there is adiabatic expansion. And along the path CD, so this one, so there is a again isothermal compression. And path DA, it is adiabatic compression. So these are the 4 steps. तर ह्या 4 स्टेप्स आहेत. तर ह्या 4 स्टेप्स आपण 1 बाय 1 डिस्कस करायचे. लास्ट लेक्चरला आपण थोडंसं डिस्कशन करायला सुरू केलंय, जस्ट इनिशिएट केलेलं होतं डिस्कशन. आता जे राहिलेलं डिस्कशन आहे, ऍक्च्युअली और एक्झॅक्टली व्हॉट हॅपन्स इन इच स्टेप, प्रत्येक स्टेप मध्ये एक्झॅक्टली काय होते ना, ते आपल्याला ऍक्च्युअली काय करायचंय की आजच्या लेक्चरमध्ये डिस्कस करायचंय. तर त्याचं डिस्कशन आपण लास्ट लेक्चरला थोडंसं सुरू केलं होतं. सो दॅट विल कंटिन्यू इन टुडेज लेक्चर. So out of the 4 steps, very first step is the isothermal expansion. त्याच्यातली पहिली जी स्टेप आहे ती म्हणजे आयसोथर्मल एक्सपान्शन आहे. आयसोथर्मल एक्सपान्शन मध्ये ऍक्च्युअली काय होतं बघा, द गॅस विच इज ऍट टेम्परेचर T2, द गॅस विच इज ऍट टेम्परेचर T2, तो गॅस कुठं असणार आहे, गॅस इज इन द
आयडियल सिलेंडर, हे जे आयडियल सिलेंडर आहे ज्याला ज्याला वेटलेस आणि फ्रिक्शनलेस पिस्टन बसवलेला आहे, त्या सिलेंडर मधला हा जो गॅस आहे तो. ठीक आहे. तर इथं काय की पहिली स्टेप काय की आयसोथर्मल एक्सपान्शन आहे. तर आयसोथर्मल एक्सपान्शन मध्ये काय होतं, द गॅस ऍट T2 इज अलाउड टू एक्सपांड आयसोथर्मली अँड रिव्हर्सिबली फ्रॉम व्हॉल्यूम V1 टू द V2. पाठीमागचे डायग्राम थोडस समोर ठेवायला पाहिजे तुम्ही, तर तुम्हाला थोडंसं कळणार आहे. तर काय असेल की सपोज वी आर हिअर, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए. आता पॉइंट ए ला कंडिशन काय काय होते बघा. पॉइंट ए ला टेम्परेचर जे आहे त्या गॅसचं प्रेशर आहे ते P1 होतं. पॉइंट ए ला गॅसचं जे प्रेशर आहे ते काय होतं बेसिकली P1 होतं. देन व्हॉल्यूम ऑफ द गॅस इज V1. कुठं पॉइंट ए ला, इथं पॉइंट ए आहे, हा पॉइंट ए आहे. ठीक आहे, ग्राफ मधला सांगतो मी. आयसोथर्मल जो इंडिकेटर आहे ते म्हणजे पीव्ही इंडिकेटर जो आहे तो ते पीव्ही इंडिकेटर मधला ग्राफ सांगतो. आणि टेम्परेचर काय होतं T2. म्हणजेच द गॅस which is having pressure P1, volume V1 and the temperature T2 is allowed to expand from volume V1 to V2 along the path AB. म्हणजेच we are here and so along the path AB the gas is isothermally expanding. तर तो गॅस आयसोथर्मली काय होतं एक्सपांड होते, आणि एक्सपांड होताना काय करतो, इट ऍब्झॉर्ब्स सम अमाऊंट ऑफ द हीट दॅट इज Q2. तर Q2 एवढी अमाऊंट ऑफ हीट हे ऍब्झॉर्ब करते, आणि ती हीट ऍब्झॉर्ब करून काय होते बेसिकली, तर तो गॅस काय होतो की एक्सपांड होते व्हॉल्यूम V1 पासून व्हॉल्यूम V2 ला. आता व्हॉल्यूम V2 ला गेला म्हणजे काय की सपोज गॅस एक्सपांड झाला, हा गॅस एक्सपांड झाला म्हणजे तो गॅस इथपर्यंत आला, तो पिस्टन इथं मूव्ह झाला. आता ब्ल्यू कलरनं जो दाखवलेला आहे so this is the next movement of the piston after expansion of the gas. तर तो गॅस एक्सपांड झाल्यानंतरची जी मुवमेंट आहे ती ही आहे. आता इथं काय झालं, प्रेशर चेंज झालं, P2 झालं प्रेशर, व्हॉल्यूम पण चेंज झालं, V2 झालं कारण व्हॉल्यूम वाढलं. व्हॉट अबाउट टेम्परेचर, द टेम्परेचर काय चेंज झाला असेल का नसेल. व्हॉट अबाउट टेम्परेचर, टेम्परेचरचं चेंज It झालेलं, remains constant. इट रिमेन्स कॉन्स्टंट. का रिमेन्स कॉन्स्टंट आहे, बिकॉज वी हॅव पुट दिस सिलेंडर इन द hot reservoir. So the hot reservoir will provide the whatever the temperature necessary to maintain the, whatever the heat necessary to maintain the temperature of the gas. गॅसचं टेम्परेचर मेंटेन करायसाठी जी काही हीट लागते गॅस एक्सपांड होत असताना, गॅस एक्सपांड होताना ऍक्च्युअली काय होतं, टेम्परेचर कमी होतं. मग ते टेम्परेचर कमी होऊ नये म्हणून हॉट रेझर्वायर काय करतो, हीट प्रोव्हाइड करत राहतो. म्हणजेच काय की हॉट रेझर्वायर प्रोव्हाइड्स हीट टू द गॅस विच इज एक्सपांडिंग फ्रॉम व्हॉल्यूम V2 टू द व्हॉल्यूम V1 टू द व्हॉल्यूम V2. आणि कशासाठी हीट प्रोव्हाइड करतो, टू मेंटेन द टेम्परेचर T2. म्हणजे आता पॉइंट बी ला काय झालं, पॉइंट बी ला प्रेशर इज P2, व्हॉल्यूम इज V2, but the temperature will remain same, that is T2. Temperature will remain same, that is T2. का temperature same झालं, because we have provided the extra heat which is required to maintain the temperature of the gas. तर ते गॅसचं जे टेम्परेचर आहे ते मेंटेन करायला जी काही एक्स्ट्रा हीट लागते ना, ते आपण काय केली, प्रोव्हाइड केली. ठीक आहे. आता ऍक्च्युअली आयसोथर्मल एक्सपान्शन आहे बघा, दिस टाइप ऑफ एक्सपान्शन इज आयसोथर्मल एक्सपान्शन. म्हणजेच काय की, आणि आयसोथर्मल एक्सपान्शन आहे त्याच्यामुळे काय होते की देयर इज नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गॅस. ऍज दिस प्रोसेस इज आयसोथर्मल एक्सपान्शन, देयर इज नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गॅस अँड देअरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू 0. डेल्टा इज इंटरनल एनर्जी. आणि मग आता डेल्टा इज इक्वल टू 0 असेल तर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, आता आपल्याला माहिती आहे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा ई इज इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू. डेल्टा इज इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू, बट हिअर डेल्टा इज 0 बिकॉज ऍज द प्रोसेस इज आयसोथर्मल वन. त्याच्यामुळे इंटरनल एनर्जी मध्ये चेंज नाहीये. तो डेल्टा इज इक्वल टू 0. तर डेल्टा इज इक्वल टू 0 झाला म्हणजे काय हो, Q इज इक्वल टू मायनस डब्ल्यू झाला. डेल्टा इज इक्वल टू 0 म्हणजे काय झालं, Q इज इक्वल टू मायनस डब्ल्यू. ओके, Q इज इक्वल टू मायनस डब्ल्यू. आता मग इथं हा Q आपला काय आहे, Q हा ऍक्च्युअली पहिल्या स्टेप मध्ये Q काय आहे, Q2 आहे. So I have taken Q2 here. Okay, so W is here, minus W is here, minus W1. म्हणजे W1 काय, वर्क डन इन द फर्स्ट स्टेप. पहिल्या स्टेप मध्ये झालेलं जे वर्क डन आहे विच इज इंडिकेटेड बाय मायनस डब्ल्यू. ठीक आहे. आणि मग याच्यानुसार इक्वेशन काय येते, मायनस RT2 ln V2 बाय V1, मायनस RT2 ln V2 बाय V1. आता तुम्ही म्हणाल हे कुठून आलं मायनस RT2 ln V2 बाय V1. So it is actually from the work in the reversible expansion. There is one more concept, that is work in the reversible expansion. म्हणजे when the gas expands from one volume to the another volume, then whatever the work will be done by this gas
it can be calculated by this formula, that is W is equal to minus P dV. W is equal to minus P dV. आणि मग तुम्ही आता P ची व्हॅल्यू इथं परत पुटअप करायची. P इज इक्वल टू NRT बाय P. P इज इक्वल टू NRT बाय V. म्हणजे हा जो P आहे त्या P च्या जागेवर काय करायची, त्या P ची व्हॅल्यू टाकायची. P इज इक्वल टू NRT बाय V. आणि मग याला काय करायचं, तुम्ही इंटिग्रेट करायचं इन बिटवीन द लिमिट V2 टू V1 टू द V2. तर याच्यामध्ये जर तुम्ही इंटिग्रेट केलं इन बिटवीन द लिमिट ऑफ द व्हॉल्यूम V1 टू द V2 आणि प्रेशरची काही तुम्ही गरज नाही, कारण तुम्ही कन्वर्ट केले व्हॉल्यूम V1 टू V2 याच्यामध्ये जर इंटिग्रेट केलं तर यू विल गेट दिस इक्वेशन, दॅट इज RT2 ln V2 बाय V1. जे बी ग्रुपचे स्टुडंट्स आहेत त्यांनी थोडंसं वाचा, कारण काय की मॅथमॅटिक्सच्या लोकांना हे पटकन समजेल, बरोबर आहे. पण जे बी ग्रुपचे स्टुडंट्स आहेत दे कॅन ऑल्सो अंडरस्टूड द सेम कन्सेप्ट, बट दे शुड हॅव टू डू सम वर्क. थोडंसं काम करावं लागेल कागदावरती. इट इज व्हेरी इझी टू अंडरस्टँड. समजायला सोपं आहे, पण तुम्ही थोडंसं कागदावरती काम करायला पाहिजे. ठीक आहे. तर एक गोष्ट लक्षात आली तुमच्या, तर काय झालं हे, तर हे इक्वेशन कुठून आलं, इट इज फ्रॉम दी वर्क इन द रिव्हर्सिबल एक्सपान्शन. इट इज सेपरेट कन्सेप्ट. I think that you might be studied this concept in the 11th or 12th standard somewhere. कुठे तुम्ही बघितलेलं असणार आहे, नो डाऊट. लक्षात आलं. तर इथं काय झालं, मग इथं P ची व्हॅल्यू टाकली NRT बाय V आणि मग ही व्हॅल्यू टाकली आणि तुम्ही काय केलं, इंटिग्रेट केलं इन बिटवीन द लिमिट V1 टू द V2. तर तुम्हाला ऍक्च्युअली हे इक्वेशन मिळतं RT2 ln V2 बाय V1. याच्या मधल्या जे इन बिटवीन स्टेप्स आहेत, आय हॅव नॉट टेकन ऑल दीज इन बिटवीन स्टेप्स बिकॉज दॅट विल मेक द कन्सेप्ट व्हेरी लॉंग. तर तो कन्सेप्ट खूपच लॉंग लेंथी होऊ शकतो. So that's why there is no need to just make the concept lengthy as such. एवढा मोठा तुम्हाला कन्सेप्ट करायची गरज नाही. So you can directly put the minus RT2 ln V2 by V1. So T2 हे काय, it is actually the temperature of the gas. R is a constant. ठीक आहे. आणि V2 is the final volume of the gas. V1 is the initial volume of the gas. ठीक आहे. So I think that you might be clear about all the terms. आता आपण कुठून आलो, ए पासून बी पर्यंत आलो. आता मी पुढच्या स्लाइड वरती जातो. हे थोडंसं आपण प्रिव्हेंट करता येते का बघूया. त्यासाठी मला काय करावं लागेल, एरेजर यूज करावं लागेल, सो दॅट आय कुड एरेज द रिमेनिंग पॉइंट्स. हे जे बाकीचं आहे ते एरेज करावं लागेल, म्हणजे ते थोडंसं आपण प्रिव्हेंट करूया, की जेणेकरून आपल्याला काय होईल की पुढच्या डिस्कशन मध्ये सुद्धा त्याचा यूज करता येऊ शकतो. ओके. सो आय विल एरेज ऑल दिस पॉइंट्स. हे जे सगळं आहे आपण एरेज करूया. आता हे लक्षात आलं की हे पहिलं काय की आयसोथर्मल एक्सपान्शन. आयसोथर्मल याचा अर्थ आहे की टेम्परेचर रिमेन सेम. याचं टेम्परेचर जे आहे ते सेम ठेवतो, त्याला आयसोथर्मल असं म्हणतोय आपण. ठीक आहे. सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्टेप, दॅट इज ॲडियाबॅटिक एक्सपान्शन. नेक्स्ट स्टेप इज द ॲडियाबॅटिक एक्सपान्शन. आता ॲडियाबॅटिक एक्सपान्शन मध्ये ऍक्च्युअली काय होते बघा, तर ॲडियाबॅटिक एक्सपान्शन मध्ये काय हो, हीट इज कॉन्स्टंट. म्हणजे काय की देर इज नो प्रोव्हिजन ऑफ द एक्सटर्नल हीट टू द सिस्टम. सिस्टमला एक्सटर्नल हीट कुठून मिळत नाही आणि सिस्टम ऑल्सो कॅनॉट गिव्ह द हीट टू द सराउंडिंग. म्हणजेच काय हो, नाव वी हॅव पुट दिस सिलेंडर इन द आयसोलेटेड कंपार्टमेंट. आता आपण ते सिलेंडर काय केलं, आयसोलेटेड कंपार्टमेंट मध्ये ठेवलेले, आणि त्याच्यामुळे काय होते की बाहेरची हीट आतमध्ये जात नाही आणि आतली हीट बाहेर जात नाही, आणि त्याच्यामुळे गॅस एक्सपांड झाला किंवा कॉम्प्रेस झाला तर तिथे काय होतं की टेम्परेचर मध्ये कमी जास्त होत, आणि क्यू जो आहे तो क्यू मात्र काय की कॉन्स्टंट राहतो, कारण ही टोटल जी हीट आहे त्या गॅस मधली ती अजिबात चेंज होत नाही, कारण वी आर नॉट अलाउइंग टू ट्रान्सफर द हीट टू द सिस्टम और ट्रान्सफर द हीट फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग, असं आपण अलाव करत नाही. आणि त्याच्यामुळे काय होतं की त्याला आपण ॲडियाबॅटिक एक्सपान्शन असं म्हणतो. तर ॲडियाबॅटिक एक्सपान्शन मध्ये काय होतं बघा, द सेम गॅस इज नाव अलाउड टू एक्सपांड ॲडियाबॅटिकली अँड रिव्हर्सिबली फ्रॉम व्हॉल्यूम V2 टू द V3 along the path BC. Okay, so now we are here B. So path B is here. आता या पाथ BC या पाथ वरती आता इथं C आहे. ठीक आहे, C. आता इथं बघा व्हॉल्यूम P2 होतं, सॉरी व्हॉल्यूम V2 होतं, प्रेशर P2 होतं आणि टेम्परेचर T2 होतं. ठीक आहे. आता काय झालं, आपण मग परत काय केलं, ॲडियाबॅटिकला तो गॅस कंटिन्यू एक्सपांड केला, आणि कंटिन्यू एक्सपांड केल्यानंतर काय झालं, प्रेशर चेंज झालं. प्रेशर किती झालं, P3 झालं. ओके, प्रेशर बिकेम P3, volume again changed, it became again V3, and temperature will again get changed, it becomes T1. It becomes T1. Temperature का कमी झालं हो, because we have expanded gas. We have expanded gas, and as the gas undergoes expansion, temperature of the gas decreases. तर the gas टेम्परेचर जे आहे ते काय होतं, कमी होतं, आणि त्याच्यामुळे काय झालं, व्हॉल्यूम वाढला आणि प्रेशर सुद्धा वेगळं झालं, चेंज झालं. म्हणजे चेंज म्हणू शकतो आपण त्याला. P3 हे वेगळं प्रेशर आहे, व्हॉल्यूम एक चेंज झाला, व्हॉल्यूम त्याचा वाढला, आणि टेम्परेचर जे आहे ते टेम्परेचर सुद्धा काय झालं, चेंज झालं, ते T1 झालेले. ठीक आहे. बट क्यू इज रिमेन झिरो. क्यू परत झिरोच राहिला. क्यू का झिरो राहिला,
तर हिट दिलीच नाही सिस्टमला आणि सिस्टमकडून हिट घेतली पण गेली नाही. म्हणजे सिस्टम मध्ये सुरुवातीला जेवढी हिट होती तेवढीच्या तेवढी हिट काय झाली तिथं तशीच राहील. त्याच्यामुळे काय की बेसिकली देर इज नो चेंज इन द हिट ऑफ द सिस्टम. सिस्टमच्या हिटमध्ये कुठलाही चेंज झाला नाही. सो ॲज क्यू इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा इज इक्वल टू डब्ल्यू. लिहून घ्या म्हणून सांगता मी परत एकदा सांगतो लिहून घ्या. So as Q is equal to 0, as Q is equal to 0, delta E according to the first law of thermodynamics, delta is equal to W. कारण इथं Q ची जी व्हॅल्यू आहे that became 0 आणि त्याच्यामुळे डेल्टा इज इक्वल टू W आला. ठीक आहे. आता इथं ऍक्च्युअली काय होतं बघा, इथं जे वर्क जे आहे ते ॲडियाबॅटिक वर्क आहे. आयसोथर्मल एक्सपान्शनचं वर्क नाहीये, तर ते ॲडियाबॅटिक एक्सपान्शनचं वर्क आहे. म्हणजे इथं बाहेरून हिट कुठल्याही प्रकारची सप्लाय केलेली नाहीये. त्याच्यामुळे आपण जर गॅसची हिट कॅपॅसिटी काढली एका कॉन्स्टंट व्हॉल्यूमला तरी आपल्याला वर्क डन निघू शकतं. बघा मी काय सांगतोय, इन केस ऑफ द ॲडियाबॅटिक एक्सपान्शन किंवा कुठली प्रोसिजर ॲडियाबॅटिक असेल तर त्या गॅसचं कॉन्स्टंट व्हॉल्यूमला हिट कॅपॅसिटी जरी काढली आपण तर आपल्याला काय होऊ शकतं की तुम्हाला त्याचं जे वर्क डन आहे तर ते वर्क डन काढता येऊ शकतं. कसं काढता येऊ शकतं बघा, वी नो द फॉर्म्युला दॅट इज सीव्ही. सीव्ही काय आहे? सीव्ही इट इज द heat capacity at the constant volume, heat capacity of the gas at constant volume. तर त्याचा फॉर्म्युला काय की डेल्टा ई डिवाइड बाय डेल्टा टी. चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिवाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर ऍट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिवाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर ऍट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. तर त्याला आपण काय म्हणू शकतो की डेल्टा ई बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू सॉरी डेल्टा ई बाय डेल्टा टी ऍट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. म्हणजे काय की सीव्ही इज इक्वल टू दॅट इज हीट कॅपॅसिटी ऍट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम is equal to delta E divided by delta T at constant volume, delta T. ओके. आता याला परत तुम्ही काय केलं, इंटर कन्व्हर्जन केलं, डेल्टा इज इक्वल टू सीव्ही इंटू डेल्टा टी. हे फक्त टर्म इंटरचेंज केले, सीव्ही इज इक्वल टू डेल्टा टी. आता इथं बघा मी हे सांगायचं राहिलं की तुम्ही आता इथं आला आता या स्टेपला, इथं T2 टेम्परेचर होतं बरोबर. हा गॅस परत ॲडियाबॅटिकली एक्सपांड झाला म्हणजे अजून वरती गेलं. ठीक आहे. आता इथं आल्यानंतर मग काय झालं, प्रेशर P3 आहे, व्हॉल्यूम V3 आहे आणि टेम्परेचर जे आहे ते T1 आहे. थोडंसं लिहायला येत नाही बघा. टेम्परेचर T1 आहे, प्रेशर P3 आहे, व्हॉल्यूम V3 आहे. आता P3 म्हणजे प्रेशर वाढला असं नाही, प्रेशर ऍक्च्युअली कमी होते. इथं आता ऍक्च्युअली तुम्ही टर्म्स फक्त दाखवत आहे 1 2 3, फक्त P3 याचा अर्थ कमी झालेलं प्रेशर आहे आणि V3 हे जे व्हॉल्यूम आहे ते वाढलेलं व्हॉल्यूम आहे ऍक्च्युअली. ठीक आहे. मग आता इथं मग काय केलं की तुम्ही ही टर्म इंटरचेंज केल्या, त्याच्यानुसार तुम्हाला डेल्टा ई मिळाला. डेल्टा इज इक्वल टू सीव्ही इंटू डेल्टा टी. Delta is equal to CV into delta T. And already we know that delta is equal to W. म्हणजेच काय की W is equal to CV into delta T झालं. W is equal to CV into delta T. ठीक आहे. आता डेल्टा टी काय आहे? T2 मायनस, आता डेल्टा टी म्हणजे काय की फायनल टेम्परेचर मायनस इनिशियल टेम्परेचर असं आहे. आता मला सांगा ह्या प्रोसेसमध्ये फायनल टेम्परेचर काय आहे? T1 आहे. कारण टेम्परेचर फायनल हे प्रोसेस पूर्ण झाली ॲडियाबॅटिक आणि टेम्परेचर कुठं पोहोचलो आपण T1 ला पोहोचलो. म्हणजे T1 इज फायनल टेम्परेचर आणि T2 इज इनिशियल टेम्परेचर. कुठं? इन केस ऑफ ॲडियाबॅटिक एक्सपान्शन T2 इज इनिशियल टेम्परेचर, T1 इज फायनल टेम्परेचर. मग आता इनिशियल टेम्परेचर इथं टाकलं बघा T1, सॉरी इथं असेल बघा. आता ऍक्च्युअली उलट डायरेक्ट केलंय, मधली टर्म ओमिट केलेली म्हणजे W इज इक्वल टू काय असायला पाहिजे? T1 आहे, सोडा आहे इथं आहे T1 मायनस T2, T1 मायनस T2. T2 हे काय की फायनल म्हणजे इनिशियल स्टेप आहे आणि T1 ही काय की फायनल स्टेप आहे. म्हणजे फायनल स्टेप मायनस इनिशियल स्टेट, फायनल स्टेट मायनस इनिशियल स्टेट म्हणजे ते काय असणार आहे तुम्हाला? डेल्टा टी असणार आहे. म्हणजेच डेल्टा इज इक्वल टू सीव्ही इंटू डेल्टा टी आणि मग डेल्टा टी म्हणजे काय की T1 मायनस T2 म्हणजे सीव्ही T1 मायनस T2. आता इथं बघा हा जो W आहे तो ऍक्च्युअली आता मायनस दाखवलेला आहे. तर मायनस W का दाखवलंय हो? वर्क डन बाय द गॅस आहे, वर्क डन बाय द गॅस आहे. त्यामुळे थर्मोडायनामिकल साइन कन्व्हेन्शन नुसार काय झालं ते मायनस W आलं. इथं मॅथमॅटिक्सचा कुठेही संबंध नाहीये. तर डेल्टा इज इक्वल टू प्लस W आहे तुम्ही असं म्हणा इथं. म्हणजे इथं जर आपण Q इज इक्वल टू 0 घेतला तर या इक्वेशन मध्ये डेल्टा इज इक्वल टू प्लस W आहे. पण थर्मोडायनामिकल साइन कन्व्हेन्शन काय सांगतं? इफ द वर्क डन बाय द सिस्टम देन देर इज अ मायनस साइन आणि त्याच्यामुळे तिथं मायनस साइन आलेलं आहे. म्हणून काय म्हणते की मायनस W इज इक्वल टू सीव्ही T1 मायनस T2 आणि मग ह्या टर्म परत एक्सचेंज केल्या. W इज इक्वल टू काय झालं? मायनस सीव्ही T1 मायनस T2 म्हणजे इथलं साइन जे आहे ते काढलं आणि मग इथं आला ऍक्च्युअली बरोबर. आणि परत मग सीव्ही T2 मायनस T1, सीव्ही T2 मायनस T1 म्हणजे फायनली बघा भरपूर याच्यामध्ये हे झाले गदारोळ झालेले. थोडंसं मी क्लीन करतो. फायनल तुमचं इक्वेशन जे आहे ते काय आलं?
W is equal to CV T2 minus T1. W is equal to CV T2 minus T1. ठीक आहे. आता हा W म्हणजे तुमचा काय आहे हो? ऍक्च्युअली W हा काय आहे की -W आपण आता का -W म्हणतोय, तर वर्क डन बाय द सिस्टम आहे आणि तो दुसऱ्या स्टेपचा वर्क डन आहे, त्यामुळे त्याला W2 म्हटलेलं आहे. आणि W2 मग काय असेल तर T2 मायनस T1 हे CV T. आता बघा इथं थोडंसं काय केलंय, W इज इक्वल टू CV T1 मायनस T2 ऍक्च्युअली हा इक्वेशन आहे हे. इथं फक्त टर्म एक्सचेंज केले ते ऍक्च्युअली काही वर्क डन तुम्ही घेतले आहे बरोबर. तर ऍक्च्युअली हे काय येते बघा, इथं जे -W2 दिलेलं आहे, तर तुमचा ऍक्च्युअली इक्वेशन काय आहे, W इज इक्वल टू CV T2 मायनस T1 हे आलेलं आहे, असं इक्वेशन आलेलं आहे बरोबर आहे का. आता W हा तुम्ही काय केला, W2 घेतला म्हणजे W2 इज इक्वल टू CV T2 मायनस T1 CV T2 मायनस T1. मग -W इज इक्वल टू काय झालं, -W इज इक्वल टू एक तर असं झालं CV T1 मायनस T2 होऊ शकतं, किंवा मग काय असेल -W2 इज इक्वल टू हे W2 इज इक्वल टू मायनस CV हे T2 मायनस T1 ऍज इट इज ठेवू शकतो, T2 मायनस T1. ठीक आहे. आता आपल्याला फायनली हे 1.2 इक्वेशन यूज करायचं, हे 1.3. त्याच्यामुळे हे कन्व्हर्जन जे आहे ते तुम्ही फायनल घ्या, म्हणजे इथं जे लिहिलेलं आहे मी ते हे सगळं इथपर्यंत पोहोचतो आपण, म्हणजे -W2 इज इक्वल टू मायनस CV T2 मायनस T1. ओके, सो दिस अबाउट द स्टेप सेकंड. सो लेट अस गो टू द स्टेप 3. आता स्टेप 3 काय असणार आहे की आयसोथर्मल कॉम्प्रेशन असणार. आता दोन स्टेप आहे एक्सपान्शनचे झाल्या, दोन्ही स्टेप मध्ये गॅस तुम्ही एक्सपांड केला. नाव इन द थर्ड स्टेप आता आपण ऍक्च्युअली कुठे आहे बघा, वेअर वी हॅव रिच्ड. आता इथं पहिल्यांदा इथं होता पिस्टन, त्याच्यानंतर इथं पहिला गॅस एक्सपांड झाला, परत ऍडियाबॅटिक एक्सपान्शन झालं, इथं आला. ठीक आहे. आणि या ठिकाणी ऍक्च्युअली काय आहे बघा, हियर इथं प्रेशर P3 आहे, व्हॉल्यूम V3 आहे आणि टेम्परेचर T1 आहे. ठीक आहे. आणि जर ग्राफ बघितला पी इंडिकेटर डायग्राम तर इथं आहे आपण, म्हणजे हा पॉइंट जो आहे जसे हा पॉइंट ए आहे, हा बी आहे आणि हा सी आहे. सो नाउ वी आर ऍट द पॉइंट सी वेअर प्रेशर ऑफ द गॅस इज P3, volume of the gas is V3 and temperature of the gas is T1. So now this gas is allowed to compress isothermally and reversibly at temperature T1. This आता इकडून हा पिस्टन आता प्रेस करायचा आहे, हा पिस्टन आता प्रेस करून आपण काय करणार आहे, we are just compressing the gas isothermally and reversibly at temperature T1. आयसोथर्मली म्हणजे टेम्परेचर विल बी कॉन्स्टंट, T1 जे टेम्परेचर आहे ते तसंच राहणार आहे. आता मग तुम्ही काय केलं, मग इथून हा जो गॅस आहे तो आयसोथर्मली कॉम्प्रेस केला. आयसोथर्मली कॉम्प्रेस केल्यानंतर काय झालं, प्रेशर ऑफ द गॅस गेट चेंज, दॅट विल बिकम P4, व्हॉल्यूम विल बिकम V4, टेम्परेचर विल रिमेन सेम, P4 V4 and T1, P4 V4 and T1. म्हणजे इथं कुठेतरी तुम्ही पोहोचला, समजा इथंच पोहोचला, काय असेल की P4 V4 and T1, P4 V4 and T1. ठीक आहे. तर इथपर्यंत ऍक्च्युअली पोहोचला तुम्ही. आता टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहिलं का, तर जी काही गॅस कॉम्प्रेस करताना जी काही एक्स्ट्रा हीट आहे ती कोल्ड रेझर्वायरने काढून घेतली. इथं आता काय केलंय, कोल्ड रेझर्वायर बसवलेला या ठिकाणी. सो दिस कोल्ड रेझर्वायर टेक आउट द एक्स्ट्रा हीट विच इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द गॅस T1. गॅसचं टेम्परेचर T1 लाच मेंटेन करायसाठी काय केलं, ते कोल्ड रेझर्वायर काय करतो, एक्स्ट्रा हीट काढून घेतो. कारण आपल्याला गॅस जर कॉम्प्रेस केला तर एक्सेस जे अमाऊंट ऑफ हीट आहे, तर एक्सेस अमाऊंट ऑफ हीट काय होते, बाहेर निघते कोल्ड रेझर्वायर. ठीक आहे. त्याच्यामुळे टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहतं आणि गॅस काय झाला, व्हॉल्यूम V3 पडून V4 कडे एक्सपांड झाला अलॉंग दी पाथ CD. म्हणजे हा बघा A B C आणि हा जो आहे तो पॉइंट D आहे, हा पॉइंट D. ठीक आहे. आता या केसमध्ये आपल्याला वर्क डन काढायचं. इन दिस केस वर्क डन ऑन दी सिस्टम. आता ऑन दी सिस्टम वर्क डन होते बघा, दोन वर्क डन कसे आहेत की बाय द सिस्टम आहेत आणि दोन वर्क डन ऑन द सिस्टम आहेत. आता गॅस वरतून आपण कॉम्प्रेस करतोय, म्हणजेच वी आर वर्किंग ऑन दी सिस्टम, आणि त्याच्यामुळे काय की इथं काय होतं की जी काही हीट आहे प्रोड्यूस केलेली, दॅट इज गिव्हन टू द सराउंडिंग, कारण कोल्ड रेझर्वायर हा सराउंडिंग आहे. वेन वी आर कॉम्प्रेसिंग द गॅस, देन व्हॉट एव्हर द एक्स्ट्रा हीट इट इज ऍब्सॉर्ब्ड बाय द कोल्ड रेझर्वायर. आणि त्याच्यामुळे काय होतं की डेल्टा ई हा कॉन्स्टंट राहतो, म्हणजे इंटरनल एनर्जी जी आहे त्या गॅसची ती कॉन्स्टंट राहते, इंटरनल एनर्जी गॅसची चेंज होत नाही. आणि इथं पण परत सेम इक्वेशन आहे, तुम्ही अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा ई कॉन्स्टंट आहे म्हणजे काय झालं
डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता, तर इथं क्यू इज इक्वल टू मायनस डब्ल्यू आला. बरोबर. आता मग त्याच्यानुसार मग आता इथं हिट बाहेर जी पडलेली हिट ती किती असणार आहे हो, मायनस क्यू वन. आता हे मायनस का आलं हो क्यू वन, तर इट इज हिट लॉस्ट बाय द सिस्टम आहे, हिट लॉस्ट बाय द सिस्टम आहे, आणि त्याच्यामुळे इथं मायनस आलं. आपल्याला माहिती हिट जर सिस्टमने ऍब्झॉर्ब केली तर प्लस येतं, आणि सिस्टमनं जर हिट लॉस केली तर ते काय होतं, मायनस येतं. तर ते मायनस क्यू वन आला. सो मायनस क्यू वन इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू थ्री आर टी वन एल एन व्ही फोर बाय व्ही थ्री. हे परत ते रिव्हर्सेबल गॅस एक्सपान्शनचं जे उदाहरण आहे त्याच्यात जे वर्कडन कॅल्क्युलेट करतो आपण ते सिस्टम आहे. इथं टी वन काय आहे की टेम्परेचर ऑफ द गॅस, व्ही फोर काय आहे की फायनल स्टेट ऑफ द गॅस, आणि व्ही थ्री इज द इनिशियल स्टेट ऑफ द गॅस. तर याच्यानुसार मग काय झालं, क्यू मायनस क्यू वन इज इक्वल टू डब्ल्यू थ्री आर टी वन एल एन व्ही फोर बाय व्ही थ्री. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1.3. ठीक आहे, we have 10 minutes left, so that's why we should proceed to the next slide. Okay, so the last step is here adiabatic comparison. आता शेवटची जी स्टेप आहे ती म्हणजे adiabatic comparison आहे. तर adiabatic comparison मध्ये ऍक्च्युअली काय होतं, so in the adiabatic comparison the gas which is, आता आपण ऍक्च्युअली बघा कुठं आहे, तर इथून हे पहिले डायग्राम, हे दुसरी, हे तिसरा आपण इथं आहे. ठीक आहे, हा पॉईंट डी आहे. इथं प्रेशर P4 आहे, व्हॉल्यूम V4 आहे, आणि टेम्परेचर T1 आहे, आणि हा पॉइंट कुठला आहे, डी आहे. इथं ए होता, इथं बी, आणि इकडे सी आहे. ठीक आहे. तर गॅस इज फायनली कॉम्प्रेस्ड ॲडियाबॅटिकली फ्रॉम व्हॉल्यूम V4 टू द ओरिजिनल व्हॉल्यूम V1. जे इथून ओरिजिनल व्हॉल्यूम कुठं होतं, इथं. आता इथं बघा P1 आहे, V1 आहे, आणि T2 आहे. So now the gas is adiabatically compressed from pressure P4 to P1, volume V4 to V1, and temperature T1 to the T2. का, तर आता adiabatically कॉम्प्रेस केले, आणि त्याच्यामुळे काय की आयसोलेशन मध्ये सिस्टम ठेवलेली, सो हिट विल नॉट गो आउट टू द सराउंडिंग. तर सराउंडिंगला हिट जाणार नाही, आणि सराउंडिंगला हिट न गेल्यामुळे काय झालं की टेम्परेचर जे आहे ते गॅसचं वाढणार आहे, आणि दॅट टेम्परेचर विल रिचेस टू द T2. T2 ला हे टेम्परेचर तुमचं रीच होणार आहे. आणि मग याच्यानुसार मग काय झालं की इथं क्यू जो आहे तो क्यू तुमचा झिरो राहिला. का झिरो राहिला, हिट दिलीच नाही, सिस्टमने सराउंडिंगला हिट दिली नाही, किंवा सराउंडिंग कडून सिस्टम हिट घेतली नाही. सो देर इज नो चेंज इन द हिट ऑफ द प्रोसेस. त्या प्रोसेसच्या म्हणजे हिट ऑफ द सिस्टम म्हणूया आपण, सिस्टमच्या हिट मध्ये कुठलाही चेंज झालेला नाही. सो क्यू विल बी रिमेन झिरो. तर क्यू इज इक्वल टू इथं काय आलं, झिरो आलं, आणि त्याच्यामुळे डेल्टा इज इक्वल टू काय झालं, परत डब्ल्यू आलं. डेल्टा इज इक्वल टू डब्ल्यू. आता डब्ल्यू हा चौथ्या स्टेप मधला वर्क डन आहे, त्यामुळे आपण याला W4 मध्ये कन्वर्ट केलं, W4. आणि मग हे काय की ॲडियाबॅटिक वर्क आहे, त्याच्यामुळे इथं आपण काय करायचंय, हिट कॅपॅसिटी घ्यायची गॅसची, आणि हिट कॅपॅसिटी गेल्यानंतर काय झालं, CV इंटू डेल्टा टी. बस CV ऍज इट इज आहे. आता इथं बघा फायनल टेम्परेचर T2 आहे, आणि इनिशियल टेम्परेचर T1 आहे, म्हणून T2 मायनस T1. ठीक आहे, आणि म्हणून मग परत W4 इज इक्वल टू CV T2 मायनस T1. हेच इक्वेशन फायनल झालं तुमचं, दॅट इज 1.4, equation number 1.4. Okay, so these are the 4 equations we have received through the or by these 4 different steps of the hypothetical Carnot's heat engine. तर हायपोथेटिकल जे कार्नॉटचं हिट इंजिन आहे किंवा कार्नॉटची सायकल आहे, त्याच्यावरून आपल्याला 4 वर्कडन मिळाले, 4 वर्कडन मिळाले. ठीक आहे, आता आपण थोडंसं हे 4 जे वर्कडन्स आहेत हे घेऊन थोडंसं पुढे जाऊया. आता आपल्याला एक गोष्ट माहिती आहे बघा, टेम्परेचर T2 मायनस टेम्परेचर T1, जे T2 टेम्परेचर काय आहे, हॉट रिझर्वायरचं टेम्परेचर, आणि T1 टेम्परेचर काय, कोल्ड रिझर्वायरचं टेम्परेचर आहे. या दोघांचा जो डिफरन्स आहे हे काय आहे हो, ते ऍक्च्युअली इज द इन्क्रीज इन टेम्परेचर ड्युरिंग द ॲडियाबॅटिक कॉम्प्रेशन. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही गॅस ॲडियाबॅटिकली कॉम्प्रेस केला त्यावेळेस जे टेम्परेचर वाढलं ना, ते किती वाढलं, तर T2 मायनस T1 एवढं वाढलं. म्हणजे फायनल टेम्परेचर T2 होतं, आणि गॅस तुम्ही कॉम्प्रेस किंवा पहिल्यांदा एक्सपांड केला तो T1 झाला, परत तुम्ही कॉम्प्रेस केला तो T2 ला आला. बरोबर, म्हणजे T2 आणि T1 मधला जो डिफरन्स आहे तो म्हणजे काय की इन्क्रीज इन टेम्परेचर आहे, इन्क्रीज इन टेम्परेचर आहे. त्याच्यानंतर नेट हीट ऍब्झॉर्बड बाय द आयडियल गॅस. नेट म्हणजे तुम्ही काय केलं, एकदा ऍब्झॉर्ब केली, परत सोडली, लॉस केली, पण ऍक्च्युअली किती हिट त्या इंजिनने घेतली, लॉस केलेली आणि घेतलेली, या दोघांचा वजाबाकी करावा लागेल. म्हणजेच काय की Q इज इक्वल टू Q2, इट इज द हिट ऍब्झॉर्बड बाय द सिस्टम. आणि मग इथं काय केलं, प्लस, का म्हणलं की आपल्याला नेट काढायचं त्यामुळे प्लस म्हटलं, आणि मायनस Q1 काढावं, हिट लॉस्ट बाय द सिस्टम आहे म्हणून तिथं मायनस Q1 आलं. म्हणजे Q2 मायनस Q1 दॅट वुड बी Q. Q काय असेल, इट इज द नेट हिट ऍब्झॉर्बड बाय द गॅस. म्हणजे काय की Q2 एवढी अमाऊंट ऑफ हिट त्याने हॉट रिझर्वायर कडून घेतली,
Q1 एवढी सोडली, ह्या दोघांमधला डिफरन्स आहे तेवढी हीट त्यानं वापरली ना, ऍब्झॉर्ब केली ना, त्याच्यामध्ये त्याला काय म्हटली, Q इज इक्वल टू Q2 मायनस Q1. ठीक आहे. आता इथं तुम्ही इथं मायनस हे काय याच्यामध्ये आलं तर थर्मोडायनॅमिकल साइन कन्व्हेन्शन आहे, ते तुम्ही इथं ऍक्च्युअली मिक्स करू शकता. सो Q इज इक्वल टू Q2 प्लस इन ब्रॅकेट मायनस Q1. आता याचे जे इक्वेशन टाका, Q2चे इक्वेशन तुम्हाला माहिती आहे, Q1चे इक्वेशन माहिती आहे. Q2चे इक्वेशन काय, RT2 ln V2 by V1 हे पहिल्या वर्कडनमध्ये काढलेले आहे बघा तुम्ही. त्याच्यानंतर Q1चं वर्कडन काय, हे ऍक्च्युअली शेवटच्या वर्कडनमध्ये तुम्ही काढला, RT1 ln V4 by V3, RT1 ln V4 by V3. ठीक आहे. त्याच्यानंतर मग Q इज इक्वल टू, हे तुम्ही काय केलं, RT2 ln V2 by V1 मायनस RT1 ln V3 by V1, हे टर्म उलटी केली बघा, आणि त्याच्यामुळे इथं मायनस साइन आला. इथली जी टर्म आहे ती रिव्हर्स केली, ही टर्म रिव्हर्स केली, म्हणजे V4 खाली आला आणि V3 वरती गेला, आणि त्याच्यामुळे इथं जी साइन आहे हे सिम्बॉल मायनस आला, बाकी काही नाही, इक्वेशन तेच आहे. ठीक आहे. या इक्वेशनला आपण नाव काय दिले, इक्वेशन नंबर, याला किती नंबर दिला, 1.5, इक्वेशन 1.5. सिमिलरली वी कुड कॅल्क्युलेट द वर्क डन बाय द गॅस, नेट वर्क डन बाय द गॅस. आता आपण बघितलं गॅसने 4 प्रकारचे वर्क डन केले, पण नेट म्हणजे काय, ऍक्च्युअली ज्या वर्कडन काम केलं ते किती वर्कडन आहे, थोडक्यात नेट वर्कडन म्हणजे काय की 4 वर्कडनचे एक सम करावे लागेल, किंवा ते सगळ्यांचं काहीतरी तुम्हाला काय करायला ऍव्हरेज वर्कडन घ्यावं लागेल, तर ते तुमचं असणार नेट वर्कडन. तर नेट वर्कडन इथं फॉर्म्युला दिला, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4. आता तुम्ही म्हणणार पहिला W1 आणि W2 ला मायनस साइन का आले, तर अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनामिक साइन कन्व्हेन्शन, इफ वर्क डन बाय द सिस्टम देन इट इज इंडिकेटेड बाय द मायनस साइन, आणि त्याच्यामुळे इथं मायनस W1 आणि मायनस W2 आलेलं आहे. आता काय करायचे, पुट द व्हॅल्यूज ऑफ ऑल दी वर्क डन्स, म्हणजे सगळे 4 वर्क डन आहेत, प्रत्येकाची व्हॅल्यू आपण काय करूया, पुटअप करूया, and by putting the values of all the work done we will get the net work done. तर याच्यावरून आपल्याला काय होईल की नेट वर्क डन जे आहे तर ते नेट वर्क डन कॅल्क्युलेट करता येऊ शकतं. ठीक आहे. हे कसं केलेलं आहे इथं बघा, W इज इक्वल टू RT2 ln V2 by V1, हे मायनस W1 ची किंमत आहे, प्लस काय केलं मायनस W2 काय होतं, CV T2 मायनस T1 मायनस CV T2 मायनस T1, ही मायनस W2 ची किंमत आहे, ऍज इट इज टाकली. त्यानंतर RT2 ln V4 by V3, हे तुम्ही व्हॅल्यू बरोबर आहे का चेक करा पाठीमागे जाऊन, RT1 ln V4 by V3, आणि प्लस काय असेल की मायनस W4 ची व्हॅल्यू काय, CV, तर मायनस W4 नाही प्लस W4 आहे, त्याची व्हॅल्यू काय, CV T2 मायनस T1. त्याच्यातलं काय झालं, हे मायनस CV T2 मायनस T1 आणि प्लस CV T2 मायनस T1 हे कॅन्सल झालं, जस्ट दिस गेट कॅन्सल्ड. कोणाला काय डाऊट असेल तर मी तुम्हाला एक 5 मिनिट देतो, आपल्याकडे खरंच वेळच नाही, 2 मिनिटं आहेत, एवढं डिस्कस करूया, उद्याच्या लेक्चरला राहिलेलं डिस्कस करूया. ठीक आहे. तोपर्यंत उद्यापर्यंत तुम्ही थोडंसं याच्यावरती चर्चा करा, मग आपण फायनल डिस्कशन करता येईल. ठीक आहे. तर आता हे बघा, हे कॅन्सल झाल्यानंतर शिल्लक काय राहिला, RT2 ln V2 by V1 प्लस RT1 ln V4 by V3 एवढं शिल्लक राहील, बरोबर. मग आता W इज इक्वल टू काय करा, RT2 ln V2 by V3, हे फक्त रिव्हर्स केल्या टर्म इथं, हे बघा मगाशी जसं केलं तेच, RT1 ln V3 by V4. आता काय करा, इक्वेशन नंबर 1.5 आणि इक्वेशन नंबर 1.6 म्हणजे हे दोन्ही कम्पेअर करा. दोन्ही कम्पेअर केलं का तुम्हाला लक्षात येईल की दोघांची जी राईट हँड साइड आहे ती सेम आहे. सो देअरफॉर Q इज इक्वल टू W, कारण इक्वेशन नंबर 1.5 काय, Q इज इक्वल टू हे असं आलेलं आहे आपल्याला, बरोबर. आणि इक्वेशन 1.6 काय आले, W इज इक्वल टू असं आलेलं, म्हणजेच काय Q इज इक्वल टू W. ठीक आहे. Q इज इक्वल टू W म्हणजे हे काय झालं, एसेंज म्हणजे काय झालं की कंडिशन काय झाली की जेवढी हीट ऍब्झॉर्ब केले त्या सिस्टमने तेवढं त्यानं वर्क डन केलं, असा त्याचा अर्थ होतो. Q इज इक्वल टू W आला, याचा अर्थ काय, व्हॉट एव्हर द अमाऊंट ऑफ हीट दॅट इज Q इज द नेट हीट ऍब्झॉर्ब्ड बाय द सिस्टम अँड W इज द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम. आणि ह्या इक्वेशनचा अर्थ काय होतो मग, Q इज इक्वल टू W चा नेट हीट ऍब्झॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज इक्वल टू नेट वर्क डन बाय द काय असेल की सिस्टम. तर सिस्टम जेवढी हीट ऍब्झॉर्ब केली तेवढंच त्यानं काय केलं, वर्क डन केलं. ठीक आहे. सो रिमेनिंग पार्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर बिकॉज वी हॅव लेस दॅन 1 मिनिट राहिले. उद्याच्या लेक्चरला आपण हा टॉपिक कम्प्लीट करूया. उद्या मी हे पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन पण शेअर करतो, आणि तुम्ही याच्यातलं एक्सप्रेशन जे आहेत मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन वापरा. नोट्समध्ये थोडंसं साइन कन्व्हेन्शन जे आहेत ते थोडेसे चेंज आहेत, हे जर वापरलं तर इट विल बी बेटर. ते उद्या मी शेअर करतो तुम्हाला पीपीटी, किंवा आजच करून टाकतो कारण झालेलं आहे याचं ऑलमोस्ट आपलं काम. ठीक आहे. तर मला वाटतं आपल्याकडे वेळ नाहीये. विल स्टॉप हिअर अँड रिमेनिंग डिस्कशन विल कंटिन्यू इन द
If you have any question, collect your questions. I will answer these questions in the next lecture, tomorrow's lecture. उद्याच्या लेक्चरला आपण काय करूया त्याच्यावरती डिस्कशन करूया.